ഹലോ ഓൾ, സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടുഡേ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വില്യം മോറൽ ആൻഡ് പോൾ മോറൽ ആൻഡ് ഫ്യൂ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു. William Morel is a very important character, the first child of Gertrude Morel and Walter Morel. William Morel is a son born to love between his parents, and he is a happy child. Okay, happy child. William in the പറയുന്നത് is a very happy boy, handsome and happy, because in the beginning his parents, കാരണം ഇതായിരിക്കാം, because their parents were in a very good relationship in the beginning. അവര് തമ്മില് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് he has a very happy childhood, at least for a few years. Like in the beginning of the novel, William is 7 years old. He already worships his mother. He is a beautiful child with dark gold ringlets, curly hair and dark blue eyes. The ringlets are the reason for the first real estrangement between Gertrude and Walter Morel. ഓക്കെ, മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തി എന്താ ഗർട്രൂഡ് മോറലിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വളർത്താൻ വിചാരിച്ചൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വാൾട്ടർ മോറൽ കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് കട്ട്സ് ഗിവ്സ് വില്യം എ ബോയ്സ് ഹെയർ കട്ട്. കുറ്റി കുറ്റിയാക്കി ബോയ്സ് കട്ട്, എന്താ പറയാ, ബോയ് കട്ടൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടെ Gertrude Morel feels very angry and shouts at her husband. Okay, this incident is very important because this is the first incident that results in the estrangement between Gertrude and Walter, but also because it shows how possessive Gertrude is about William Morel. ഒരു കുട്ടിയാവുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടീൻ്റെ മുടി വെട്ടിയതിന് അത്രയും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ പൊസസീവ് ഈസ് ഷീ എന്നുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് what all things she loves to control everything about her sons. എങ്ങനെ വളരണം, എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായി മാറണം, എത്ര റിലീജിയസ് ആയിരിക്കണം, ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കാണണം, ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കാണരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർട്രൂഡിന് തുടക്കം മുതലേ ഗർട്രൂഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. See, William adores his mother more than his father. Okay. She persuades him to find a job in an office instead of going to the pits. Pits എന്ന് പറയുന്ന മൈനാണ്. മൈൻഡ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. And William, like Walter Morel would love William to come with him and work in the pits. ഒരു മൈനറിന്റെ സൺ മൈനർ തന്നെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വാൾട്ടറിന് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഷീ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ പെർസ്വേഡ്സ് ഹിം ടു ഡു ആൻ ഓഫീസ് ജോബ്. ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി എടുക്കാനും. He is a very brilliant child also. Okay, he goes to night school. By the time he's 16, he's the best shorthand clerk and bookkeeper in the office. He has a driving ambition, and which brings him prizes at sports, promotion in his job, and admittance to a higher social group in Westwood. ഇതെല്ലാം Gertrude Morel finds all these as her success. ഓക്കെ, വില്യം മോറൽ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിലും, അത് പഠിത്തത്തിലായാലും ശരി, പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതിലായാലും ശരി, പ്രൊമോഷൻ ആയാലും ശരി, സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ആയാലും ശരി, എന്താണെങ്കിലും അയാളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മകന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർട്രൂഡ് മോറലിന്റെ സ്വന്തം സക്സസ് ആയിട്ടും ഗർട്രൂഡ് മോറൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഷീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ലിവിങ് ത്രൂ ഹർ സൺസ്. ഓക്കെ, and he is a good son, although a little flirtatious with girls. William grows to manhood, hating his father and loving his mother. ഇതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. All the sons grows up to hate their father. Not all the sons, William and Paul here. Okay, പോളും വില്യമും വലുതാവും തോറും അച്ഛനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ, because he is deteriorating. In the beginning he was a loving father to William, but as William grows up he finds that his father father is beating his wife, and I mean his mother, and shouting at her and doing all sorts of things, and all these things change their attitude towards their father.
Okay. And he finds a position with a great salary in another place in London, and he goes to there. And he soon become a part of the upper middle class family. City ലൈഫിലേക്ക് മാറാണ്. ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റിയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ഹിയർ to Bangalore and how we feel. അതായത് അവിടെ എത്തുമ്പം what are the things that change എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. The way we live, the way we interact with people, way we buy things, way we see certain things, perceive certain things. അതേ മാറ്റങ്ങളാണ് നോട്ടിംഗ്ഹാംഷയറും ലണ്ടനും തമ്മിലുള്ളത്. ലണ്ടൻ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് സിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ. അതായത് ഈ ഒരു നോട്ടിംഗ്ഹാംഷയറിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് എങ്കിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ, ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു മേജർ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ വില്യം മോറൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഹി ഗോസ് ടു ലണ്ടൻ ഹീസ് ആക്ച്വലി ബീങ് ഹീസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലൈഫ്. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള, നോട്ട് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ, ക്ലാസ് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ബട്ട് ഹി ഫീൽസ് ഓക്കെ ദെയർ. ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഹിസ് ലവ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്, ലിലി വെസ്റ്റൺ, ആൻഡ് ഹി likes her a lot. ലിലി വെസ്റ്റനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് he brings her home once. But once he brings her home, അവിടെ ലണ്ടനിലായിരുന്നപ്പോൾ ലിലി seems to be very suitable to him. He enjoys her company. He loves being with her and all. But once he comes home with her, he feels that Lily is more demanding and dependent on him. ഓക്കെ. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, അപ്പർ ക്ലാസ് മോറൽസിന്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്പയറിങ് ഹെർ വിത്ത് ഹിസ് മദർ. He feels that she is not at all like his mother and she is not enough for him. Okay, a demanding nature. He saw his mother as a very independent lady. അത് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട്, സ്റ്റബൺ ആയിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും ഈ 4 മക്കളെയും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിട്ടും വളരെ പാഷനറ്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഗെർട്രൂഡ് മോറലിനെ വില്യം മോറൽ കാണുന്നത്. Okay, his mother is everything to him. But once he finds Lily, he feels different about her. But he feels that she's not enough. അതായത് എന്താ പറയാ, ലിലി ഈസ് എ വെരി സില്ലി ക്രീച്ചർ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വില്യത്തിന്. he tells his mother that she doesn't think. അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് വില്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ദിസ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ എ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്തിൻ ഹിം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഹി ഫീൽസ് അലോൺ, ഹി ഫീൽസ് ടയേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ലിലി. ആൻഡ് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി ഡൈ, Lily would never remember him at all. Lily would forget him the next day. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലിലി മൂവ്സ് ഓൺ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വൺസ് വില്യം ഡൈസ്. ആൻഡ് വില്യംസ് ഡെത്ത് is a very important thing in the novel because it is the end of the first half of the novel, and it is the point where Gertrude Morrell is almost dead. ഓക്കെ, വില്യം മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഗെർട്രൂഡിന്റെയും പകുതി ജീവൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് only for Paul that Gertrude lives after the death of William. വില്യം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഗെർട്രൂഡ് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒറ്റൊരു കാരണം പോളിന് അസുഖമായി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് പോൾ ഇസ് അലൈവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗെർട്രൂഡ് ജീവിക്കുന്നത്. ഹി ഡസന്റ് ഈവൻ കെയർ ഫോർ എനിത്തിങ് എൽസ്. ഭർത്താവിനെയോ മകളെയോ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആർദറിനെയോ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് പോൾ ഇസ് ഇൽ ദാറ്റ് ഗെർട്രൂഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഹർ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, and William is a very good example for how the sons compare women with their mother and seeks to be loved like she loves him. ഇത്രയും ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട്, ഇത്രയും പാഷനറ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് വില്യം ആയാലും പോൾ ആയാലും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
Okay, but William is more independent. Paul and William are two different characters. അതായത് not they are totally different. Brothers ആയിരുന്നിട്ടും they are different in many things. And they are different in character. William is a happy child while Paul is always depressed. ഒരു ഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിഡാണ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വില്യം ഇസ് മോർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ദാൻ പോൾ. പോൾ ഇസ് മോർ ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ Gertrude Morrell. Okay, William goes to London. Paul never gets to go out of her control. അത് കൺട്രോളിങ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, they are more into each other എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. He needs the recognition and the acceptance of his mother, Paul. William is more independent. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ only after falling in love with Lily and trying to begin a life, married life തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് William feels an empty feeling within him. Love was not enough എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ്. But Paul in the beginning itself, he feels empty and he wants his mother to fulfill his needs. Okay, അപ്പം after William's death, Paul becomes the center of Gertrude also, Paul's mother. Paul is a very delicate, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, delicate and quiet child ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. And Paul is a son who was not wanted by Gertrude. അപ്പൊ പോളിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമില്. വെൻ പോൾ വാസ് ബേബി ഇൻ Gertrude's womb, the father and mother, അതായത് ഈ പോള് വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ, വാൾട്ടർ ആൻഡ് ഗെർട്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് തമ്മിൽ ഒരു അടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവര് തമ്മിൽ എക്സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം വെൻ ദേ ആർ മൂവിങ് അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, വില്യം ജനിക്കുമ്പം ദേ വർ ആക്ച്വലി എ ഹാപ്പി കപ്പിൾ. പക്ഷെ പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും പോളിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, he is always depressed. And as a child, Mrs. Morrell had to give extra care to Paul because he is very delicate. Okay, but he is the only sibling who builds a bond between the siblings. അതായത് വില്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വലുതാവുന്നതിന് മുമ്പേ വില്യം വലുതായി ഒരു ജോലിക്കാരനായി ലണ്ടനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനി ഉണ്ട്, പോൾ ഉണ്ട്. ആനിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ആനി ഈസ് ദ വൺ ഹൂസ് വിത്ത് പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് വരെയും ആനി ആണുള്ളത്. അപ്പൊ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ തേർഡ് ചൈൽഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഹി ബിൽഡ്സ് എ ബോണ്ട് വിത്ത് ആനി. ആനിയും പോളും തമ്മിൽ വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു സിബ്ലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. Okay, Paul is also the child that connects with his mother more than any other child. അത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വില്യമിനും ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ആർതറിനും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആനി is not focused in the novel എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആനിക്കും ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ because Mrs. Morrell always tried to care her sons and love her sons, this novel is about the sons of Mrs. Morrell. Okay, but Paul is the one who bonds with the siblings and his mother. And unlike William, എന്താ പറയാ, he loves his mother. വില്യം ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മദറിനെ, പക്ഷെ Paul understands his mother, loves her nature and needs her attention and acceptance, unlike William. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസും അവർ തമ്മിലുണ്ട്. ഹി ഈസ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി ഫോർ മോർ ടൈം. ലൈക്ക് വില്യം സ്റ്റേ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോള് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് അവനുണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ലീൻസ് ഓൺ ഹിസ് മദർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി കാക്കുന്നുണ്ട്.
and he hates his father more than anyone. Even വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ വരുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. Because he finds that his father is an intruder in their relationship. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതും ഒരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. How the relation between Paul Morrell and Gertrude Morrell can be explained based on the concept of Oedipal complex. അതുകൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. And he's the one who sees everything. Paul ആണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വില്യം ഗോസ് ഈവൻ ബിഫോർ മിസ്റ്റർ മോറൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റീരിയോറേറ്റഡ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രങ്കാർഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ വില്യം സ്ഥലം വിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോൾ വിറ്റ്നസസ് എവ്രിതിങ്. പോൾ വിറ്റ്നസസ് ഹൗ ഹി കംസ് ഇൻ, ഹൗ ഹിസ് ഫാദർ കംസ് ഇൻ ആൻഡ് അബ്യൂസസ് ഹിസ് മദർ, ഹൗ ഹിസ് ഫാദർ treats his mother, how his mother feels towards his father. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും പോളാണ്. And he also finds that he is unable to, he's so much so connected to his mother that he is unable to free his spirit from her. ഓക്കെ, പോളിന്റെ ലൈഫിലാണ് മറ്റ് മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. മിരിയം ആൻഡ് ക്ലാര, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പോളിന്റെ ലൈഫിലേക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാവ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദം. Miriam, with Miriam, he feels happy, he feels mature, and he feels that it is with her that he rises to manhood എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിറിയത്തിന്റെ ബ്രദർ ആണ് ഒരു മാൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പോളിനുള്ളത്. മിരിയത്തിന്റെ മദർ ആണ് ഒരു മദർലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോളിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് മിറിയം ദാറ്റ് ഹി ഗ്രോസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫാമിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. വില്ലി ഫാം. ഓക്കെ, മിസ്സസ് ലീവേഴ്സ് ആണ്, LEIVER apostrophe S. ഓക്കെ, മിസ്സസ് ലീവേഴ്സിന്റെ ഫാം ആണ് വില്ലി ഫാം. മിസ്സസ് ലീവർ ആണ് മിരിയത്തിന്റെ മദർ. എഡ്ഗർ ലീവർ ഇസ് his her brother. Miriam has 2 or 3 or 4 brothers. മിരിയം ഒരു ഓൺലി ഗേൾ ചൈൽഡ് ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മിരിയത്തിനുണ്ട്. and she is very deeply religious also, spiritual എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. more like spiritual അങ്ങനെ unlike the religious nature of Gertrude Morrell, Miriam is more into the ideas of sin and purity, etc. But Miriam understands his passion, supports him, and she helps him in developing his vision. എന്തായി തീരണം, എങ്ങനെയാവണം, പെയിന്റർ ആവുന്നത്. പോൾ ഒരു പെയിന്റർ ആയി മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ പിന്നിൽ മിരിയത്തിന്റെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. And she understands him, and also she understands his mother's hold on him. എന്താ പറയാ, ഗെർട്രൂഡ് മോറലിന് പോൾ മോറലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്, പോൾ മോറലിന്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മിരിയത്തിനാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നതും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. ബട്ട് ഷീ ഈസ് അൺഎബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് നീഡ്സ്. ആൻഡ് ഷീ, ഇപ്പം നേരത്തെ വില്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, വില്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, പോൾ finds their relationship more clandestine and unsatisfactory. പോളിന് പല ആവശ്യങ്ങളും ഉള്ളതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കാൻ മിരിയത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് പോളിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. And also because Gertrude Morrell hates മിരിയം സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് പോൾ മോറൽ. മിരിയം പോളിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സമയം ഗെർട്രൂഡ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ലൂസിങ് ഹർ സൺ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് മിസ്സിങ് ദോസ് ടൈം വിത്ത് പോൾ. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധയൊക്കെ പോള് കൂടുതലായിട്ട് മിരിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പൊസസീവ് ഫീലിംഗ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഗെർട്രൂഡിന് വല്ലാതെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ്
puts Paul in a difficult position, and he promises his mother that he will never get married. Okay, but never get married. And ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഗർട്രൂഡിന് വിഷമമുണ്ട്. Like she feels that he would waste his life. But Paul understands that he cannot escape this thing. അതായത് Paul feels a great connection, a very deep connection to his mother, and he feels that he'll never find a woman that could satisfy his every feeling. അതായത് അമ്മ സാറ്റിസ്ഫൈ ഓരോ ഫീലിങ്ങും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പോളിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വുമൺ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പോളിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പോളിന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ദോ ഹി ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഹിസ് മദർ. ഈ പോളും ഗർട്രൂഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഹിസ് മദർ സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പ് ഫോർ ഹിം. അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ വരെ ഗർട്രൂഡ് തയ്യാറാണ്. ദിസ് ഇസ് a kind of woman that William and Paul was searching for. അതായത് a woman whom they could fall on for, like fall on to, like ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാരി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് somebody who could be there for them. അതാണ് പോളും വില്യമും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിയർ മദർ. ബട്ട് ഈ മിറിയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറേ ആയിരുന്നില്ല. Okay, just like William, Paul also finds other women insufficient. Miriam എന്ന് പറയുന്നത് is more very religious and more spiritual, and she's terrified of sex because her mother taught her so. She fears the idea of sex, and she's forced into the spiritual life. Paul even calls her a nun എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, because he finds that she's restraining herself from all sorts of pleasures, and she's very self-conscious and വളരെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് മിറിയം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്കുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഷീ ഗ്രൂ അപ്പ് എമംഗ് 4 brothers, she feels that she should have been a boy, and she feels unsatisfied in both these things. Like she feels sad that she is a girl, and she has a very low self-esteem. This also is a very bad quality according to Paul, because he wants somebody who is satisfied in herself. Like Gertrude Morrell na noka, she stood up for herself. She is a very strong, എന്താ പറയാ, indomitable woman എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു സ്ട്രോങ് വിൽ പവർ ഉള്ള റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് Gertrude. Miriam is not at all like that. Miriam is very weak in that sense. Okay. She talks to Paul. പോളിന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഷീ ടോക്സ് ടു പോൾ ആസ് ഇഫ് ഷീ ഇൻ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് മാനേഴ്സ്. അതായത് പോളിന്റെ സോൾ പൊസസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ മിറിയം പറയുന്നുണ്ട്. She tries to make him feel that they have a very spiritual connection, but Paul understands and reveals to her that it is not enough. അത് പോരാ, പോളിന് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ പോരാ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോൾ മിരിയത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം the objection of his mother, Paul himself feels that it is not enough. Miriam is not the woman that is okay for him എന്നുള്ളത് പോളിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് why does he feel it? അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈ ഡസ് പോൾ ഫീൽ ദാറ്റ് മീഡിയം ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്? ഇപ്പം വില്യം ഓൾസോ ഫെൽറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ടുവേർഡ്സ് ലിലി. William liked Lily. William was passionate about Lily, but William felt that Lily is not enough for him. അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് പോളിനും വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ ദാറ്റ് മേക്സ് ദം തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മദറുമായിട്ടുള്ള അത്രയും പാഷനേറ്റ്, അത്രയും ഇൻ ഡെപ്ത് റിലേഷൻ ആണ് വാട്ട് മേക്സ് ദം മേക്ക് ദ സൺസ് റിജക്ട് അതർ വിമൻ, or make the sons difficult for them to connect to other women. ഓക്കെ, പോളിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയാണ് ക്ലാര.
Clara, unlike Miriam, is elder than Paul. Okay, Paul 25 Paul is almost 25 when he meets Clara. Clara is 31 at that time. Okay, Clara comes into the novel when Paul finds that sexual satisfaction is highly important for him. Paul understands that the relationship between Miriam and him is highly spiritual, and that is not enough. അതായത് പോൾ സ്വന്തം അവന്റെ നീഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ക്ലാര എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ നോവലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഓൾസോ. ക്ലാര ഇസ് എ മാരീഡ് വുമൺ, മാരീഡ് ടു ബാക്സ്റ്റർ ഡോസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദേ ആർ എസ്ട്രേഞ്ച്ഡ്. അവർ തമ്മിൽ തെറ്റിലാണ്. Okay, for various reasons. Clara doesn't see Paul as a lover or anything. She's very open to him, but he finds Clara attractive. Clara elderly, കുറച്ച് elder ആണ്. അപ്പം he finds that he finds her physically attractive, and he finds a kind of maturity in her that he finds attractive. അതായത് അയാളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർ ആണ്. She is, see how she is. She is an independent woman, estranged from her husband. She takes care of herself. She is poor, but she dresses well and takes care of herself in a strange way. In many ways, Clara is at least slightly similar to Gertrude Morrell. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ causes Paul to be attracted to Clara. Okay, and Paul Clara provides Paul ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിന് ശേഷം Paul reveals his attraction to Clara, and Clara also finds it okay, and provides Paul with physical satisfaction. Unlike Miriam, she is not spiritual, and hence this lack of religious or spiritual depth in Clara is what makes Paul realize that this is not going to anywhere. അതായത് ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല എന്ന് തുടക്കം മുതൽ പോളിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. ലൈക്ക് ക്ലാര ഇസ് മെച്യൂർഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിം ഫിസിക്കലി, ബട്ട് not in many other ways. Okay, Miriam supported Paul in many ways, but could not satisfy him physically or emotionally. Clara അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് physically satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but lacking in various other things. Okay, she's a stunning woman. Clara in the description നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. Clara is also a very stunning woman, very attractive. പക്ഷേ she's quite the opposite of Miriam. Yeah, പക്ഷേ അല്ല, Miriam is a very spiritual, like very silent woman, while Clara is more outgoing, more attractive. എങ്ങനെയാ പറയാ, Miriam is more like a flower, a beautiful flower, while Clara is more wild in nature. Okay, Miriam കുറച്ചും കൂടെ spiritual ആണ്. Clara is sensual, dark. More like the dichotomy between Gertrude. No. അത് വേണ്ട, leave it. Miriam and Clara തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. And Clara is very happy, seems to be happy, but she's actually lonely and insecure because she's estranged from her husband and so many other problems. She doesn't let others understand it, but she's actually lonely and insecure, and this intrigues Paul. Okay, just as Gertrude Morrell intrigued Walter Morrell. Okay, Paul, പക്ഷേ since Paul understands that his relationship with Clara is not long lasting, he goes to Baxter Dawes and talks to him, and he unites Clara with Baxter Dawes. Baxter Dawes എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. He is very angry. He is angry towards Paul from the beginning, but somehow they feel a kind of brotherhood. അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, but he doesn't like Paul very much. But only when Paul comes to him and talks to him that he understands that Clara had loved him from the beginning.
ഓക്കെ, അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് അവർ എക്സ്ട്രേഞ്ച്ഡ് ആവുന്നത്. സോ പോൾ ടോക്സ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആൻഡ് ദേ യുണൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നോവൽ. അവർ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഇതെല്ലാം so if there was somebody between Gertrude and Walter Morrill to talk to them and make them understand, they would also have been a happy couple, and the sons and the siblings of the four children in the novel would have also have a happy life. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ what D.H. Lawrence tries to bring out through this novel is the strange and very in-depth relationship between the mother and sons. Okay, blood consciousness എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞു. So what is it? Blood consciousness is എന്താ പറയാ, it is opposite to rationality. Rational consciousness opposite ആയിട്ട് DH Lawrence develop ചെയ്തൊരു ഒരു term ആണ് blood consciousness എന്ന് പറയുന്നത്. Like human beings are related more in a instinctive manner എന്നാണ് DH Lawrence പറയുന്നത്. അതായത് we have deeper instincts that cannot be controlled by our rational scientific thoughts. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതേപോലെ തന്നെ the need for sex in life, the need for sexual pleasure, sexual satisfaction, which is expressed by Paul very evidently in the novel. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് കോൺഷ്യസിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് the blood consciousness is more deeper, more primitive. അതായത് അതിന് റാഷണാലിറ്റി ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. Okay, there are certain relationships that we cannot explain, that we can only feel instinctively. Okay, അതാണ് ബ്ലഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പ്രൊവൈഡ് യു എ റൈറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇത് മനുഷ്യന് എന്താ പറയാ, പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ ഒരു നോവലിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. the main characters ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗർട്രൂഡ് മോറലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ വാൾട്ടർ മോറലിനെയും പറഞ്ഞു. ഇവർ തമ്മിൽ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗർട്രൂഡ് മോറൽ is associated with light, while Walter Morrill is associated with darkness. അതേപോലെ തന്നെ ഗർട്രൂഡ് മോറൽ is associated with nature, the flourishing nature that is always seen around us, happy nature, അതായത് complete greenery, flowers ആയിട്ടും ഒരു happy nature ആണ്. നേച്ചറിനെയാണ് പറയുന്നത്. നേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്ലെസന്റ് ആൻഡ് റിലാക്സസ് യു, while Walter is always associated with darkness of the minds, the work that he does, the habit of miners, etc. Okay, അപ്പം എപ്പോ ഗേർട്രൂഡിനെ പറയുമ്പോഴും ദ നേച്ചർ ഓൾസോ റിഫ്ലെക്ട്സ് ഹെർ ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ്. ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം അത് നേച്ചറിൽ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ വിഷമാണെങ്കിൽ അത് നേച്ചറിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് DH ലോറൻസ് പലപ്പോഴും നെറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് മനുഷ്യനും നേച്ചറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് എന്താ പറയാ, അൺഎൻഡിങ്, നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാൻ പറ്റാത്തൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പോളിന് സുഖമില്ലാണ്ടാവുമ്പം when Paul feels depressed, Gertrude takes Paul to Willie's farm. വില്ലി ഫാം, നമ്മൾ വില്ലി ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മിസ്സസ് ലീവർ, എഡ്ഗർ ലീവറിന്റെയും മിറിയത്തിന്റെയും ഫാം. They go there, they spend time there, and Paul and Gertrude feels refreshed and happy. എപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും they feel happy. ഓക്കെ, അപ്പം നേച്ചർ, അതായത് ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവേ ഫ്രം ദ സിറ്റി ലൈഫ്, അവേ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, മൈനിങ് ആണെങ്കിലും കൾച്ചറിന്റെ ഒരു തിരക്കാണെങ്കിലും സിറ്റി ലൈഫ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഗെറ്റ് റിലീവ്ഡ്, അതായത് അവര് റിജുവനേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ബൈ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ മിറിയംസ് ഫാം. ഓക്കെ, വില്ലി ഫാം. ഓക്കെ, പോൾ വിസിറ്റ്സ് there often to get himself revived.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനുള്ള കണക്ഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോളിലൂടെയും ഗെർട്രൂഡിലൂടെയും DH ലോറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ പോൾ ഇസ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഈ നോവലില് അവസാനം ഗെർട്രൂഡ് മോറൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, she dies of an illness, and no, she is very ill and she is going down. But Paul and Annie, രണ്ടുപേരുമാണ് ഉള്ളത്. Arthur gets married and goes away with his wife Beatrice. So Annie and Paul, who cannot stand her deterioration, അതായത് മരിക്കുന്നത്, അത് ഈ വേദനിക്കുന്നത് കാണാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട്, what Paul and Annie does is they give an overdose of morphine to their mother and puts her to death. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. After the death of his mother, Paul finds it unable to stay there. He cannot connect with anyone, but he does not commit suicide. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയൊരു എന്താ പറയാ ആളായിട്ട്, ന്യൂ മാൻ ആയിട്ട് പോൾ മാറി ഒരു പുതിയൊരു ബിഗിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പോലെയാണ് പോൾ നടന്നകലുന്നതാണ് ഈ നോവലിന്റെ അവസാനം കാണിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ സ്പീക്സ് വോള്യൂംസ് അബൌട്ട് the character of Paul. Instead of putting himself to death, he decides to live and find a new beginning. ഓക്കെ, അത് പോൾ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ദർ ആർ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു. ആർദറിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ലിലി, പിന്നെ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജെറി പേർഡി, വാൾട്ടർ മോറലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ജെറി പേർഡി, അതേപോലെ ഒരു ക്ലേർജി ആയിട്ടും മിസ്റ്റർ ഹീറ്റൺ ആയിട്ട് Gertrude Morrell has liked Mr. Heaton, liked to speak to him because ഈ ക്ലർജി ആണ് ഗെർട്രൂഡിന്റെ ലെവലിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ആളായിട്ട് ഗെർട്രൂഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ, ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയാണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഐ ഷെയർ ദ നോട്ട്സ് വിത്ത് യു സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. മേക്ക് ഷുവർ യു check out the relationship between Gertrude Morrell and Walter Morrell, Gertrude Morrell and William Morrell and Paul Morrell, sons and lovers ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വില്യം ആൻഡ് പോൾ finds it unable to find a lover, and why do they find every relation unsatisfactory? How was the relationship between Paul and his mother? ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക. If you have doubts, do ask. I'm here for clearing them.